오늘 우리에게 주신 하나님의 말씀 요한복음 11장 25절에서 26절 말씀입니다. 요한복음 11장 25절에서 26절까지 말씀. 우리 두 절입니다. 한 목소리로 함께 읽도록 하겠습니다. 예수께서 이르시되 나는 부활이요 생명이니 나를 믿는 자는 죽어도 살겠고 무릇 살아서 나를 믿는 자는 영원히 죽지 아니하리니 이것을 내가 믿느냐. 아멘. 기쁘고 복된 부활의 아침입니다. 이 시간 부활의 신앙을 가진 자가 어떤 은총과 축복을 누리는지 우리가 함께 살펴보면서 은혜 받는 귀한 시간 되시길 바랍니다. 예수님의 부활, 너무나 확실한 역사적 사건입니다. 부활의 사건은 이미 창세기 3장 15절에 기록되어 있듯이 여자의 후손은 내 머리를 상하게 할 것이요 너는 그의 발꿈치를 상하게 할 것이라 하면 예언의 성취입니다. 부활의 사건이 갑자기 어느덧 일어난 것이 아니라 돌발적으로 일어난 것이 아니라 하나님께서 인류를 구원하시기 위해서 태초부터 계획하신 놀라운 사건이라는 것입니다. 리스트로벨이라는 젊고 유능한 기자가 있었습니다. 어느 날 식당에서 딸이 기도에 사탕이 막히는 사고를 당해서 숨이 안 쉬어지는 죽을 위기에 처해 있을 때 마침 현장에 있는 간호사의 응급처치 덕분으로 살아나게 되었습니다. 아내가 너무 감사해서 간호사에게 당신 덕분에 살았다고 인사를 하는데 그 간호사의 말이 예수님 은혜 덕분이라는 거예요. 그 일을 계기로 그 기자의 아내와 딸은 세례를 받고 예수님을 믿게 됩니다. 그런데 기자는 사고가 생긴 것도 우연이고 우연히 그 자리에 간호사가 있었을 뿐이지 자신은 사실만 믿고 싶고 아내와 딸도 필요 없는 일이라고 생각되는 종교에 시간 낭비하는 게 싫었습니다. 그래서 그 기자는 기독교를 부정하고 싶었고 가장 확실한 방법이 예수님의 부활이 거짓이면 기독교는 거짓이므로 부활이 사실이 아니라는 증거를 마치 기사 수집하듯이 찾기 시작합니다. 그러나 이 기자가 각 분야의 전문가를 만나면 만날수록 예수님의 죽음과 부활은 역사적 사실이며 부인할 수 없는 사건이었음을 깨닫게 되며 결국 자신도 예수님을 믿게 되고 목회자가 되는 일이 있었습니다. 그리고 그분은 2002년 자신의 이러한 부활의 증거를 찾기 위한 과정과 그 결론을 책으로 쓰는데 그 책의 이름이 예수는 역사다입니다. 이 책은 전 세계적으로 베스트셀러가 되어서 무려 1,400만 부나 팔리게 되었고 2017년에는 영화로 제작되기로 했습니다. 제가 영화를 소개해 드리면 여러분 집에 가서 영화 안 보시더라고요. 딱 한 분 제가 목사님 그 영화 잘 봤습니다 하는 분 딱 한 분 봤습니다. 박중균 목사님도 봤으니까 두 분이네요. 이 시간 편집된 줄거리를 잠깐 영상으로 함께 보도록 하겠습니다. 우리 뒤에 불 꺼주시기 바랍니다.
Right, so where are the facts, Dr. Habermas? The resurrection narrative is more legend than it is history. Really? Not according to historical records. Did you know that we have a report of the resurrection with specific eyewitnesses that dates all the way back to within months of the resurrection itself? If the early church martyrs knew that the resurrection was a hoax, then why would they willingly die for it? Would you? After the New Testament and the alien manuscripts, I only have 100 copies of Sophocles, 7 copies of the trilogies, and only 5 copies of anything that Aristotle. In fact, if you lay the surviving copies of Aristotle one on top of the other, it would make barely 4 feet. Do the same surviving copies in the New Testament, that would be a mile high. Maybe the reason they're making what they call spot their party. But then there's something that still doesn't add up. What, the fact that they were all women? Yeah, because we know that according to Jewish customs, women were deemed to be unreliable witnesses. Am I right? Well, sure. So why did all 4 gospel writers record that it was women who discovered it? I'm asking you that. Well, if you were a first century Jew making up this story out of thin air, then you would never say that women discovered it. Trust the Journal of the American Medical Association. Of course, it is a stellar scientific journal, and I will admit that. On the physical death of Jesus, clearly the weight of medical historical evidence indicates that Jesus was dead before the wound to his side was inflicted. Accordingly, the interpretation is based on the assumption that Jesus did not die on the cross appear to be at odds with modern medical knowledge. The only way to serve is thanks. The entire Christian faith is the resurrection of Jesus. It didn't happen in circles. Certainly Jesus died. See, that was assured of the reliability of the manuscript. Really, just to become 5,843 weak New Testament manuscripts. Nothing else in history even comes close. Trust the Journal of the American Medical Association. Yes, Jesus Christ, I know that course. Yeah, tell me what I wrote to you today. Yes, sir. You want to know that? The first recorded account tells us that he was buried in a tomb. The empty tomb was based on evidence. Isn't evidence your trade? Faith is the evidence that you can't actually see. Any careful historian will see that the core account is consistent, even if a few of the secondary details are told from different perspectives. 500 separate people saw Jesus at the same time. That would be an even bigger miracle than the resurrection itself. The disciples reported what actually happened. Zero motivation to lie. When is enough evidence? I felt something that is maybe more real than anything I've ever felt in my life. This is not a condition. It still takes a leap of faith. But why would he do it? It's really very simple. Love. All right, God. You win. 여러분, 예화마다 영상이 있었으면 좋겠죠. 여러분, 예수님을 부인하려고 했던 그가 찾아갔던 첫 번째 방법은 역사적 증인이 거짓일 것이다. 광신도나 증거들의 조작일 것이다. 했었지만 부활한 지 한 달에서 30년 사이에 기록된 기록물들, 성경을 제외한 로마 공문서들까지 존재했었죠. 여러분, 30년 전이면
저로 따지면 제가 30년 전에 대학생 때였습니다. 대학생 때 있었던 뭐 윤금이 사건이라든지 뭐 구포역 무궁화 열차 전복 사건이라든지 어느 날 갑자기 발표한 김영삼 대통령의 금융실명제 이런 것들 제가 다 기억하는데 이게 역사적 사건이 아닐 리가 없지 않습니까? 우리가 잘 아는 3064 삼국 사기 같은 역사적 기록물 몇백 년이 지난 다음에 기록된 거거든요. 이 한 세대 안에 다 기록됐다는 것은 이거 부인할 수 없는 사실이라는 거죠. 혹 제자들이 스스로 증거 조작했다면은 어떻게 순교까지 하면서 그들의 삶을 바치지 않았을 것이다. 그 증거는 참되다고 전문가가 말합니다. 두 번째 방법은 전해지는 기록물들이 기록되는 과정에서 이야기가 붙어서 사본들이 전해지는 과정에서 부활이 거짓이 되었을 것이다 의심합니다. 그리고 고고학자이자 신부를 찾아가죠. 그런데 헬라어 사본 성경을 시대별로 보여주면서 몇천 년 내려오는 동안 변하지 않았고 그 방대한 기록물들은 우리가 잘 아는 헬라 뭐 철학이라든지 오디세이라든지 플라톤 아리스토텔레스보다 훨씬 더 많은 이걸 부인하면은 그것까지 다 부인해야 되는 도저히 부인할 수 없는 정확한 기록이었음을 또 깨닫게 됩니다. 세 번째 방법은 빈 무덤이 조작이었을 것이다 생각합니다. 그러나 굳이 빈 무덤을 조작하려면은 법적 증인이 될 수 없었던 당시 여자가 부활의 증인으로 각 복음서에서 유대인들이 그렇게 기록되지 않았을 거라는 거예요. 네 번째 방법은 예수님의 죽음이 가짜일 수도 있다. 십자가에서 죽은 것이 아니라 잠시 기절한 것이 아닐까 해서 의학 전문가를 찾아갑니다. 거기서도 예수님이 십자가에서 살아 내려온 로마 시대 사람은 단 한 사람도 존재하지 않으며 죽은 후에 옆구리에 치른 창으로 말미암아 그 창자국에 확인 사살을 하고 거기서 흐르는 물과 피, 시체에서 나오는 물과 피였다는 것을 말합니다. 십자가 사형수 여러분 그 로마 군병들 수십 명, 뭐 수백 명을 죽어본 사람들 아닙니까? 그들이 본 전문 킬러들입니다. 그 군병들은 죽음을 확인하지 않고 내릴 수 없다는 결론에 도달합니다. 또한 영상에는 나오지 않았지만 심리 전문가를 찾아가서 과연 부활이 거짓이면은 제자들의 반응에서 부활을 거짓으로 찾지 않을까 했는데 전문가가 제자들 이후에 그 삶의 반응을 볼 때 이건 절대 거짓일 수 없다는 결론을 전해줍니다. 그렇습니다. 부활은 너무나 확실한 역사적 사실이자 증거인 것이었습니다. 사랑하는 성도 여러분, 예수님이 십자가에서 나의 죄값을 다 지불하시고 돌아가셨다는 그 사실, 또한 3일 만에 부활하셨다는 사실을 확실히 믿으십니까? 여러분 이것은 틀림없는 역사적 사실임을 확신하십니까? 그렇다면 여러분 여기서 꼭 명심해야 할 것이 있습니다. 예수님의 부활을 역사적 사실로 믿으신다면 여러분 그 부활의 주님을 만났느냐는 것입니다. 주님의 부활이 단순한 역사적 사실로서 머릿속에 지적인 알므로서만 남아있다면 부활의 능력은 나타나지 않는 것입니다. 오늘날 많은 사람들조차 부활이 있을 수도 있다 믿고는 있지만 부활의 주님의 삶을 경험하지 못하고 있습니다. 그렇게 예수님을 또 따르는 사람들도 있습니다. 그러나 여러분 참된 부활의 신앙은 무엇일까요? 첫 번째로 부활 신앙은 죽음을 이기는 생명의 능력을 줍니다. 오늘 본문을 다시 읽어보시면은 예수께서 이르시되 나는 부활이요 생명이니 나를 믿는 자는 죽어도 살겠고 무릇 살아서 나를 믿는 자는 영원히 죽지 아니하리니 이것을 내가 믿느냐고 말합니다. 그렇습니다. 여기 나는 부활이요 할 때 부활은 언제나 죽음을 전제로 합니다. 죽음은 죄의 결과입니다. 첫사람 아담이 범죄함으로 모든 인간이 죽음이라는 실존에 이르게 되었습니다. 따라서 모든 인간은 죽어서 무덤을 남깁니다. 인류의 성현이라고 불리는 석가모니도 독초를 잘못 먹고 죽었습니다. 공자님도 마호메트도 죽어서 무덤을 남겼습니다. 진시황도 그토록 죽지 않으려고 불로초를 찾아 구했지만은 그도 역시 죽어서 커다란 무덤을 남겼습니다. 이집트에 가면 거대한 피라밋이 있습니다. 수많은 미이라들이 발굴됩니다.
왜 그렇게 오래 시체를 보관하고 싶어 했을까요? 죽어서라도 영생을 누려보려는 소망이 담겨 있습니다. 그러나 예수님은 무덤이 없습니다. 빈 무덤입니다. 하나님이 다시 그를 살리셨기 때문입니다. 인간의 힘과 노력으로 죄의 문제를 극복할 수는 없습니다. 곧 죽음의 문제를 해결할 방법이 없다는 것입니다. 죽어서 무덤을 남긴 사람들은 결코 죽음의 문제를 해결할 수 없었습니다. 공산주의 창시자인 칼 마르크스는 임종을 앞두고 자신을 추종하던 사람들이 유언을 남겨달라고 부탁합니다. 그때 그가 죽음을 앞에서 무슨 할 말이 있느냐면서 그들을 오히려 내쫓았다고 합니다. 세계를 제패하고 내 사전에 불가능은 없다고 자신만만했던 나폴레옹은 내 인생은 참으로 불행했다는 유언을 남겼습니다. 아무리 세계를 다스리고 큰 업적을 남기고 정복했던 자들이다 할지라도 부활의 주님을 만나지 못하면 죽음 앞에서 절망할 수밖에 없는 나약한 존재임을 우리는 봅니다. 그러나 부활의 신앙을 가지면은 죽음에 대한 태도가 달라집니다. 당당해집니다. 우리는 죽음이 끝이 아니라 영원한 생명에 들어가는 집이요 환영식에 불과하다는 것을 압니다. 제가 참 존경하는 신대원 허승길 교수님, 정말 존경받는 교수님이셨습니다. 은퇴를 하고 건강이 좋지 않는 상태에서도 유언과도 같은 강의를 하시기 위해 신대원에 오신다들 말을 듣고 참 걱정을 했었습니다. 저렇게 산소호흡기를 꼽고 강연을 하시다가 얼마 뒤 교수님이 소천하셨습니다. 그분의 장례식장은 이 세상을 향하는 말씀과 같은 장례식장이었습니다. 비록 본인이 말씀을 못하는 상태가 되었지만 참으로 특이한 장례식이었기 때문에 조문온 모든 사람들이 금방 알아차릴 수 있었습니다. 그것은 산무의 장례식장이었습니다. 첫 번째는 우선 보시는 바와 같이 영정이 없어요. 무슨 뜻일까요? 이제는 이 세상 사람이 아니라는 뜻입니다. 사진으로 보여진 사람은 그리 애틋하게 기억하거나 그리워할 것이 아니라는 뜻입니다. 이제는 천국의 사람이 되었으니 그리 슬퍼할 일도 아니니 잊어버리고 당신들의 삶이나 열심히 살라는 교훈일 수 있습니다. 그 다음으로 없는 것이 부의금이 없었습니다. 천국 가는 길에 노잣돈이 필요 없다는 겁니다. 그런 미신적인 생각도 필요 없고 돈도 필요 없는 세상으로 가니까 다 당신들 써라는 거예요. 그리고 유족들에게 돈으로 위로하지 말고 본인도 그런 식으로 위로받지 말라는 뜻일 수도 있습니다. 오히려 따뜻한 말 한마디가 위로가 될 것을, 마음에 담긴 진정한 위로가 진정한 위로일 것을 얘기한다고 생각합니다. 또한 조화 역시 설치하지 않았습니다. 흔히 영정을 꽃으로 단장하거나 단상에 온통 꽃으로 꾸며서 망자를 미화하려는 것이 우리들의 일반적인 생각이고 장례 문화입니다. 그게 또 상술로도 자리 잡았죠. 대체로 이름 있는 분의 장례식장을 가보면 엄청나게 더 많이 꾸며놨습니다. 엘리베이터에서 복도 전체를 다 꾸며놓은 것도 봤습니다. 그러나 그분의 장례식장은 꽃 한 송이 일부러 두지 않았습니다. 그런데 거기에 더해서 헌화하는 것마저 없애버렸으니 아마 교수님의 장례 문화가 정착된다면 장사꾼들이 굉장히 낙심할 거예요. 죽었으면서도 살아있는 사람에게 이용당하지 않으신 분이에요. 이런 모든 장례 절차는 오직 고인의 유언에 따라 그대로 진행되었다고 유족들은 얘기했습니다. 그분은 유족들에게 당부하기를 입관 예배나 장례 예배니 이런 거 다 하지 말라고 당부했습니다. 교회적인 장례 예배는 로만 가톨릭적인 인식이라는 것을 가졌다고 것 같습니다. 그래서 교회는 신자와 더불어 일하고 산 자를 위해서 일해야지 왜 죽은 자를 위해서 일하냐면 죽은 자를 위한 교회 책무는 없다는 말을 남기는 것입니다. 그렇습니다. 여러분, 우리 교회 장례도 죽은 자를 위한 예배가 아닙니다. 죽은 분을 위한 예배가 아닙니다. 살아계신 유가족들을 위로하기 위한 위로 예배인 겁니다. 교수님의 장례식장은 장례식장이 아니라 특강 강의실이었던 겁니다. 그분에게 있어서 장례는 죽음에 이르는 길이 아니라 영원한 천국에 이르는 길이었기에 이와 같은 당당한 가르침을 남기셨던 겁니다. 여러분, 부활신앙은 이처럼 죽음을 이기는 것입니다. 죄의 결과인 죽음으로부터 자유와 해방을 가져다 줍니다.
부활의 아침에 우리를 절망에 이르게 하는 병인 죽은 후부터 여러분 다 자유함을 누리시기를 바랍니다. 두 번째로 부활신앙은 우리에게 내일의 소망을 안겨줍니다. 나는 부활이요 생명이니 나를 믿는 자는 죽어도 살겠고 할 때, 이 본문의 죽어도 살겠고라는 말은 절망 가운데 신음하고 있는 이들에게 희망의 빛을 던져줍니다. 여기 부활의 신앙으로 새로운 인생의 비전을 발견한 또 위대한 업적을 남기신 분들이 있습니다. 일본에서 가장 존경받는 기독교 지도자 중 한 사람인 가와와 도요히코라는 분입니다. 이분이 21살 때, 참 청년 때죠, 폐결핵에 걸려서 의사로부터 사형 선고를 받았습니다. 너무나 고통스러워 자살을 기도하기도 합니다. 그러던 어느 날 잠을 이루지 못하고 고민하다가 한 줄기 소망의 빛을 보게 됩니다. 그것은 예수님의 십자가는 실패한 저주의 형틀이 아니라 하나님의 놀라운 사랑의 결정체임을 깨닫게 됩니다. 십자가는 종말이 아니라 부활의 능력을 일으키는 새 출발의 이정표임을 깨닫게 됩니다. 다음 날 청년이었던 가가와는 소달구지에 짐을 싣고 빈민굴로 들어가서 가난한 사람들의 친구가 됩니다. 젊은 나이에 폐결핵에 걸려 죽어가던 그가 깨달은 진리는 인간이 인간답게 살려면 의미 있게 죽어야 한다는 것이었습니다. 그래서 빈민굴에서 피를 토해가면서도 헌신했는데 놀랍게도 72세까지 살았어요. 그러면서 수많은 저설과 사랑의 헌신을 했습니다. 그는 죽음의 문턱에서 십자가와 부활의 소망을 발견하고 새로운 인생의 비전을 품고 살았습니다. 그래서 그가 쓴 책의 이름이 사선을 넘어서입니다. 죽음의 선을 넘는다는 거죠. 비록 우리의 삶이 때론 힘들고 곤란할지라도, 공고할지라도 여러분 부활의 소망으로 다가오시는 주님의 능력을 붙드시기를 바랍니다. 그 고통의 자리, 어둠의 자리가 새로운 꿈과 비전으로 발견되는 은혜의 자리, 축복의 자리가 될 줄로 믿습니다. 세 번째로 진정한 부활 신앙은 우리에게 영원한 생명을 가져다 줍니다. 주님의 부활은 죄와 억압과 사슬로부터 우리를 자유케 하심은 물론이요 영원한 생명에 이르게 하십니다. 성현들의 가르침을 통해서 우리는 세상을 바르게 살아가는 좋은 윤리와 도덕적인 교훈을 배울 수 있습니다. 그러나 생명을 얻을 수는 없습니다. 저는 이 진리를 얻기 위해서 청년 시간 굉장히 많은 시간을 투자했었습니다. 그래서 얻은 결론이 심오한 진리, 아름다운 진리, 감동적인 진리는 세상 가운데 있었지만은 생명을 주는 진리는 오직 기독교의 십자가밖에 없다는 것을 깨달았습니다. 그렇습니다. 오직 예수 그리스도만 생명을 주실 수 있습니다. 이것이 바로 기독교 신앙의 특징이요 유일성입니다. 예수님은 이미 죽은 지 나흘이 지난 나사로를 찾아오셨습니다. 슬픔에 잠겨있던 마리아와 마르다에게 말씀하신 것이 바로 오늘 말씀입니다. 예수께서 이르시되 나는 부활이요 생명이니 나를 믿는 자는 죽어도 살겠고 무릇 살아서 나를 믿는 자는 영원히 죽지 아니하리니 이것을 내가 믿느냐. 그리고 죽었던 나사로를 무덤에서 불러내어 다시 살리는 기적을 보이십니다. 예수님의 부활의 예고편이었던 것입니다. 여러분 그렇습니다. 내 안에 주님이 계시면 내게 생명이 있는 것입니다. 이런 사람은 죽어도 다시 사는 사람이 됩니다. 그러나 예수님께서 내 안에 계시지 아니한다면 이 사람은 생명이 없는 사람입니다. 요한복음을 기록한 요한은 요한 1서 5장 12절에 이렇게 기록합니다. 아들이 있는 자에게는 생명이 있고 아들이 없는 자에게는 생명이 없느니라. 그렇습니다, 여러분. 부활의 신앙을 가진 자는 생명의 소중함을 알게 됩니다. 육신의 생명이 있을지라도 영원한 생명이 없는 자를 긍휼히 여기게 됩니다. 따라서 죽은 영혼을 살리기 위해서 복음 전하는 자가 됩니다. 저는 요즘 참 하나님께 감사한 것이 있어요. 그것은 바로 성강교회 안에 생명을 살리고자 하는 마음이 점점 모여들고 있다는 겁니다. 목요 전도대 대원들이 모이고 늘어가고 있습니다. 신방을 가다 보니까 대신방을 통해서 느낀 게 너나 나나 할 것 없이 우리 교회를 자랑하고 또 부족한 이 목사의 설교를 자랑하는 것을 많이 들었습니다. 그렇다 보니 여러분 새 가족들이
코로나 기간에도 이후에도 꾸준히 많이는 아니지만 계속해서 등록하시는 역사가 일어나는 것을 보게 됩니다. 많은 감사 예물이 있는데 그 중에서 제목을 읽어보면 영혼 구원하기 위한 기도 제목이 참 그런 감사 예물이 많이 있어요. 하나님께서 생명의 열매를 맺게 해주실 줄로 믿습니다. 우리끼리 기뻐하고 축하하는 부활절이 아니라 아직도 죄의 사슬에 매여 있는 불쌍한 영혼들에게 영원한 생명의 길, 구원의 길을 선포하는 부활절이 될 수 있기를 바랍니다. 또한 부활의 생명을 가진 우리가 생명의 가치를 존중되는 사회를 만들기 위해 노력해야 됩니다. 어떠한 명분으로도 여러분 생명을 죽이는 일은 막고 또한 피해야 하는 것입니다. 죽음을 불러일으키는 전쟁, 테러, 미움과 증오는 반대해야 됩니다. 주님의 부활은 어둠의 땅에 빛을 비춰줍니다. 죽음의 냄새가 드리워진 절망의 땅에서 생명의 빛을 비춰줍니다. 따라서 우리는 전쟁의 폐허 속에서 신음하고 있는 우크라이나에 주님의 평화가 임하기를 기도해야 됩니다. 아직도 푸틴의 지지율이 높다고 하죠. 결국 정치인, 국민이 만드는 겁니다. 저 동토의 땅 북한에도 주님이 주신 참된 평화가 임하기를 우리가 기도해야 되는 겁니다. 먹을 것이 없어 죽어가고 있는 지구촌의 각지 오지 불쌍한 자들을 위해서 우리가 기도해야 합니다. 단순히 그들을 도와줘야 되는 동정의 대상이 아니라 하나님이 주신 동등한 생명임을 인식하고 더불어 살아가는 사회를 만들기 위해서 교회가 앞장서야 되는 것입니다. 그리고 육신의 질병으로 고통 속에 신음하고 있는 우리 환우들을 대해서도 관심과 사랑을 나누고 기도해야 됩니다. 이번 주 단천에 다리 하나가 무너져서 40대 여성이 죽는 안타까운 사고가 있었죠. 여러분, 우리 성도님들도 자주 운동하는 곳인데, 그렇죠? 아니 21세기 도심 한가운데 있는 다리가 무너져서 출근하는 사람이 죽는 어이없는 일이 일어난 것입니다. 여러분, 다시는 이런 일이 없도록, 너무나 안타까운 죽음이 잃어버리는 일이 없도록 우리가 이러한 일에 관심을 가져야 됩니다. 12년 전에 대충 하는 검사가 아니고 12년 전에 정밀 검사를 해서 이 다리는 사용할 수 없습니다, 판정 불가를 받았는데 어떻게 계속해서 그 다음부터 양호 판정을 받았는지 이게 확실히 밝혀져야 되는 거죠. 우리가 이런 일들을 위해서도 기도해야 되는 것입니다. 오늘 이 부활의 날 함께 예배드리는 사랑하는 성도 여러분, 기도는 나만을 혹은 내 가족만을 위해서 하는 것이 아니라 바로 이런 일들을 위해서 함께 기도해야 되는 것입니다. 이것이 부활의 생명을 소유한 우리들의 모습인 겁니다. 우리에게 주신 부활의 생명을 아픔과 고통 가운데 있는 이웃과 함께 나누게 될 때 그 속에 의와 평강과 희락이 넘치는 하나님의 나라가 임하게 될 것입니다. 이것이 바로 우리에게 맡겨주신 사명입니다. 앞으로 우리 교회가 이 부활의 능력을 가지고 더욱더 해야 할 일들이 많이 있습니다. 어둠 속에 가슴 아파하며 눈물 흘리는 자의 눈물을 닦아주는 교회가 되어야 됩니다. 절망 속에 신음하고 있는 이에게 부활의 소망을 불어넣어주는 교회가 되어야 됩니다. 이 시대의 아픔을 함께 느끼며 붙들어줄 수 있는 따뜻한 주님의 가슴을 가져야 됩니다. 이것이 바로 주님께서 부활의 능력으로 우리에게 다가오신 이유입니다. 이것이 바로 우리 교회를 이 땅에 세우신 주님의 목적입니다. 부활의 소망과 부활의 능력으로 열방을 치유하며 생명의 역사를 이 땅에 이루는 아름다운 교회로 쓰임 받기를 주님의 이름으로 축원합니다.